अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा मिन्का व लका अन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर थुम्मा ज़बह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इज़्ज़तमंदो हाज़िरीनो, सामिईनो, मशरानो, हमज़ोलो, माशुमानो, मुहिब्बीनो, आशिक़ानो, तोलो ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़तमंदो जुम्आए मुबारका अज़ीमा वरज़दा और द इस्लामी म्याश्त योलसम म्याश्त ज़ुल्क़ाइदा द हगे नन पिंजिश्तम वरज़दा इंशाअल्लाह ताला कदा म्याश्त पखैर बांदे पूरा कीगी न 29 ज़ुल्क़ाइदा दा मंगल रज़ राज़ी मंगल कदा म्याश्त इंशाअल्लाह ताला पुरशी बुध पोरस बांदे दा चुकुमरा रवाना हफ्ता के बुध रज़दा न पागे बांदे 32 ज़ुल्क़ाइदा चिकल दा म्याश्त पुरशी चिदा म्याश्त द देशुशी न अख्तर ब इंशाअल्लाह ताला द 7 तारीख हफ्ते पोरस बांदे ब्या राजी और कदा म्याश्त यौ कम देशु शवा और पे 29 ज़ुल्क़ाइदा मंगल रज़ और पे यकम ज़ुल्हज्जा दा द बुध पोरस बांदे शवा यानी दा म्याश्त चुकुम रवाना दा यौ रज़ दा कम शवा दा द नहीश तो रज़ शवा नबिया बे इंशाअल्लाह ताला लो अख्तर रज़ 25 जून जुमे पोरस बांदे राजी इंशाअल्लाह ताला। इलाहुल आलमीन फ़ैसला दा इलाहुल आलमीन दे पखैर और पाफियत बांदे अगा म्याश्तम और प म्याश के अगलो या रज़म ज़मुंगो पतासो बांदे प सेहत और पाफियत और प खुशालो बांदे रावली। मोहतरम हाज़िरीनो, चूँकि दा पसी जिकुम म्याश्ता नन 25 ज़ुल्क़ाइदा दा तकरीबन रज़े कमी पाती दी पोमदगो रज़ो की दाखल का
قربانیو پسې یا د قربانیو څاروي پسې هغه ګرځي، بیا منځ کې بله جمعه راځي، تقریبا 7 ورځې بیا تیریږي. نو خامخا څه کسان به داسې وي چې هغه به په دغه ورځو کې د قربانۍ لپاره څاروی به اخلي، هغو سره به دا سوچ او فکري چې په چا باندې قرباني کیږي، په چا باندې قرباني نه کیږي. د څاروي لپاره چې کوم شرایط او مسائل دي او دغه کس لپاره چې کوم شرایط دي د قربانۍ لپاره، په دې باندې ارته لنډې مختصرې با حواله یو څو خبرې کومه په دې نیت باندې چې که په تاسو کې په را روانه هفته کې چا اراده د څاروي د اخیستو چې کم از کم لږ و ډېر داسې اندازه او پته درته لګي چې آیا په ما باندې قرباني شته او که نه، او په دغې څاروي باندې قرباني کیږي او که نه کیږي، چې د هغې متعلق څه نه څه علم پوهه دا در سره وي. په حیثیت مسلمان اسم پکار دی، مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو، الحمدلله مؤمنان یو. به حیثیت مؤمن او به حیثیت مسلمان مونږ او تاسو له پکار دی چې دغه مسائل دا مونږ او تاسو ته یاد وي. خو بیا خصوصا عوام الناس هغوی ذهن نه بعضې مسائل ووځي یا په هغې کې ورته څه شک پیدا شي، نو دې وجه نه زه بیا مختصر غوندې وضاحت د دغې مسایلو تاسو په وړاندې کومه. که چاته څه فایده میلاو شي، الٰه العالمین به موږ له په ویلو ستاسو له په زده کولو باندې به الله تعالی موږ له اجر او ثواب راکړي. ګورې صاحبانو، دا یاد لرئ د ذوالحجې په میاشت کې چې کومه انشاءالله تعالی 4 ورځې یا 15 ورځې بعد را روانه ده انشاءالله، د دغې میاشتې په 10 ورځ باندې یو لوی عظیم عبادت کیږي، قربانی کیږي، چې په حدیث کې داسې راځي چې په دغې ورځ باندې د وینې د تویولو نه زیات محبوب عمل الٰه العالمین په نیز باندې یوم نشته. دومره د را روانې میاشت د ذوالحجې په 10 ورځ باندې قرباني کړل او په دې ورځ باندې وینه تویول، د هغې دومره اجر او ثواب دی چې په دې ورځ باندې د دې عمل نه، د ذبح عمل نه محبوب ترین عمل حضور مبارک فرمایي الٰه العالمین په نیز باندې بل نشته دی. ګوره صحابي تر دا پوښتنه کړې ده چې یا رسول الله مبارک جهادم، یعنی جهاد حدیث کې ذکر راځي، حضور مبارک ورته فرمایي صرف هغه مجاهد په دغه شپو کې دا 10 شپې ذوالحجې شپې دي، عبادت ډیر ثواب دی، په هغې باندې به انشاءالله تعالی بیان کوو بیا را روانه جمعه باندې. یعنی هغه مجاهد صرف بهتر دی چې هغه لاړ شي او خپل ځان قربان کا او شهید کا، هغه خو بهتر دی. خو که یو انسان جهاد لم لاړ شي او خپل ځان قربان نه کا او بیرته واپس راشي، دغه کس نم هغه کس د الله په نیز باندې ډیر بهتر دی چې کوم د ذوالحجې په 10 ورځو کې عبادت وکړي. او بیا خصوصا په 10 ورځ باندې چې کوم عمل دی د قربانۍ وینا تویول دی، دا عمل الله تعالی ته الله په نیز د دې نه بهتر عمل بل یوم نشته په دغه ورځو کې. نو دې ته الله دا مکه داسې زړه تنګول یا تاوان ورتویل یا په دې باندې خرچ کیږي یا پیسې په دې باندې لګي، داسې یو سوچ تصور په ذهن کې راتلل چې دا اوس مونږ پیسې کوم ځای نه راوړو، دا پیسې چې دی مونږ په دې باندې څنګه خرچ کړو، دا ډیره د افسوس خبره وي. ځکه اسلام ستا لپاره یو حد ایښودی دی چې تر دې حد پورې په تا باندې قرباني شته دی،
او کدی حد نه انسان لاندې وي کمزوري وي استطاعت یې نه وي بشریت وایي چې په هغه انسان باندې قرباني بیا نشته دی بس بیا مکوه نو هغه شرایط او هغه حد نن تاسو ته زه بیانوم ټولو نه اول خبره یاد ساتئ سره د قربانۍ حکم څه دی دا یاد لرئ قربانی دا په دین اسلام کې واجب ده ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په حدیث کې فرمایي چې کوم یو انسان وس وی طاقت یا وی استطاعت یا وی او باوجود د استطاعت د وسعت د مال فراخی باوجود دا انسان قربانی اونکا حضور مبارک فرمایي چې دا انسان د زمونږ عیدګاه لمونځ د پاره مرضی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باوجود د استطاعت او طاقت چې طاقت توی او وی نکړي حضور علیہ السلام مبارک پاغه باندې ناراضګۍ اظهار کړی دی او چې په کوم یو شی باندې حضور مبارک وعید یا ناراضګي د هغه اظهار وکا دا سیز یا فرض وی او دا سیز یا واجب وی ځکه قربانی دا واجب ده څوک به کوي قربانی ډیر زیات په دغه ورځو کې خصوصا علماء کرامو نه تپوس شي څوک به کوي قربانی دا یاد لرئ هر هغه خزا یا سړی چې هغه مالکی نصاب وي اوس مالکی نصاب چاته یي په دین او په اسلام کې مالکی نصاب هغه انسان ته یي چې هغه سره که خزي او که سړی چې یا ور سره 7.5 تولې او د هغه نه زیات سره ضروری یا ور سره 52 تولې یا د هغه نه زیات سپین ضروری یا ور سره د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت وی تقریبا اوس وخت هغه نه جوړږي 1,90,000 یا د ریټ د مختلف کېدو 2 लाख روپے تقریبا دا د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت دی چا سره د 52 تولو د سپینو زرو قیمت وی یا ور سره د 52 تولو د سپینو زرو د نقد قیمت په برابر باندې مالی تجارت څوک د کپڑے کار کا څوک د لوخو کار کا څوک د گاڑو د پارټس کار کا څوک داسې د نورو شیو کاروبار کا چې 7.5 تولی سرزر چا سره وی خزا او سړی 52 تولی سپین زر چا سره وی یا د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت او پیسې چا سره یا د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت په برابر باندې چې کم از کم 2 लाख روپے هغه نه جوړږي چا سره خپل مالی تجارتي په دغه سي سړی او خزه باندې د لوی اختر چې کوم درې ورځې دي لسم یو لسم دو لسم په ورځ باندې الله د رضا لپاره یو قرباني کړل واجب وي دي ته ویل کېږي مالکی نصاب انسان اوس کې یو انسان سره 7.5 تولې سره زر هم نه 52 تولې سپین زر هم نه د 52 تولو د سپینو زرو قیمت نقد قیمت 2 लाख روپے کم از کم اغم اور سره نه او د 52 تولو نقد چې کوم قیمت ته 2 लाख د اغي مطابق اور سره خپل ذاتی مالی تجارت هم نه مالی تجارت اور سره خود 2 लाख روپے اور سره نه روپے اور سره خود 2 लाख روپے اور سره نغدی نه او نور سره 52 تولې سپین زر او نور سره 7.5 تولې سره زر شته
په داسې انسان باندې قرباني واجب نه ده. دا انسان د قرباني مکه او که چا سره دا نصاب او دا اندازه چې کومه ما بیان کړه چې دا دین او اسلام بیان کړی دا چا سره یې په هغه باندې قرباني واجب ده. او بیا که یو انسان وایي چې ګډ نن سبا په 1,00,000 روپۍ باندې دی او غټ څاروی خو ډېر زیات ګران دی یا چیلی دی یا چیلی ده هغه هم په 500 روپۍ باندې ده ګډ مه راوله چیلی مه ذبحه کوه چا سره په غټه قربانۍ کې په 100,000 روپۍ باندې یو بوراک ونیسه ځان سره یو قرباني ونیسه ته خپلې خېټې غم راخیسته یې که د الٰه العالمین د حکم تعمیل کوي زموږ په دې باندې نه پوهېږو ته اوس خامخا ځان دپاره ګډ ذبحه کې هغه په 80,000 روپۍ باندې دی په 100,000 روپۍ باندې چا سره په غوا کې قرباني ونیسه هغه له پیسې ورکړه ستا قرباني به وشي تا ته به ستا کور له به غوښه راشي هغه ته که په هره طریقه باندې خورې او که ته یې پخې ستا قرباني مو شوه په 100,000 روپۍ باندې او ستا غاړه په هغې باندې ازادګي ولې انسان ګډ راولي هغه خو که د چا وسي چا سره وساتې مالی چا وس کېږي څه خبره نه ډېره بهتره خبره ده ډېره د خوشحالۍ خبره یو نه دوه ده راولي دوه نه لس ته راولي ښه خبره ده خو که یو انسان په دغه 2,00,000 روپۍ ورسره او په دې پریشانۍ کې چې په دې کې په 1,00,000 روپۍ باندې ګټ کېږي او زما د کور ډېر نور حاجتونه هم دي 100,000 روپۍ چا سره واچوه یا چې په غوا کې یا په غټ ځناور کې چې یو قرباني نیول ډېر هم ګران شي که نه بیخي هم ګران شي چېرته 30,000 روپو نه به زه وایم چې په یو ځای کې ګرانه بني دا اطراف چې کوم دي اطراف کلو وطن کې خلک یې نسي هغوی سره یې واچوه په 100,000 15,000 روپۍ باندې زه په خپله باندې میډیا باندې ګورم خلک وایي چې موږ سره قرباني په 18,000 باندې کېږي موږ سره په 100,000 باندې کېږي موږ سره په 15,000 باندې کېږي په هغې باندې به ستا قرباني مو شي ستا غاړه به هم ازاده شي او د ستا کور له به څه غوښه هم راشي هغه خپلو بچو دپاره په خپل طبیعت باندې پخیه کړه ویې خوره الله جل جلاله شکریا ادا کړه. دی وجې نه مونږ او تاسو دا دین ځان ته په خپله باندې سخت کړی دی. حضور مبارک فرمایي ان الدین یسر زما دین آسان دی زما دین آسان دی زما دین ګران نه دی دا خو د فطرت او د طبیعت د زما بالکل مطابق دی زما اوستا مه کوه 80,000 روپۍ باندې قرباني ګډ یا چیلی مه راوله غټ ځناور کې چا سره برخه ونیسه بس ستا قرباني به وشي او که وستي ښه قرباني وکړه دا ډېره بهتره خبره دا د مالک نصاب په دغه انسان باندې قرباني واجب ده دا کوم چې ما تاسو ته د زنانه او د سړي اندازه وښوده. د دې نه پس په قرآن کریم کې تقریبا 4 قسمه زناور دي په هغې باندې د انسان قرباني شي سره د شرایطو. یو قسم زناور دی ګډ شو مذکر ګډ شو یا ګډه یا چیلی شو یا چیلی شوه په دې باندې یو قرباني کیږي په دې باندې د یو انسان غاړه ازادیږي. دې دپاره عمر مسله څه شی ده د چیلی یا د چیلي دپاره په شریعت کې مسله دا ده چې دا به کم از کم د 1 کال وي 1 کال نه به کم نه او دا یاد لرئ ګډ بم 1 کال وي خو حضور مبارک یو خبره کړي په دین اسلام کې که چرته د 6 میاشتو ګډو د 6 میاشتو ډایرکټ په 6 میاشتو هغه نه اخلي بهتر دا ده چې د 1 کال والا ګډ واخلي خو که مثال کې طور په یو ګډ داسې و چې هغه د 6 میاشتو خو که چرته تا د 1 کال ګډ سره هغه ودراوه نو په قد کې ورسره برابر ښکاره کې د بعضې داسې قد یو اوچتي نو په دغسې 6 میاشتو والا ګډ باندې بیا د ستا قرباني هغه جایز ده چې د 1 کال ګډ سره ودري او هغې سره قد او په ظاهري باندې ورسره څه ښکاري ورسره برابر ښکاري په داسې 6 میاشتو والا ګډ باندې قرباني د یو کس هغه جایز ده. نوره بهتره خبره دا ده چې کم از کم د ګډ عمر د 6 میاشتو نه
زیات وي او زیاته بهتره خبره دا ده چې کم از کم ګډم دا د یو کال وي خو که د شپږو میاشتو ګډم داسې و چې د یو کال ګډ سره تا ودراوه هغې سره برابر ښکاره کېده په قد کې، نو په داسې شپږو میاشتو ګډ باندې د انسان قرباني جایز ده، یو قرباني. بل قسم چې کوم زناور دی هغه دی غوا غوایي دی او میخه سنډا دی، په هغې باندې د 7 کسانو غاړه ازادېږي، د 7 کسانو، او د هغې دپاره دغې 4 واړو دپاره عمر څومره دی؟ کم از کم 2 کاله. د دې عمر کم از کم 2 کاله. دا کوم عمر چې ورته وښودی شو په دین اسلام کې په شریعت کې د دې نه کم بني او که د دې نه زیاتی ډېره بهتره خبره ده، خوشحالۍ خبره ده. نو د غوا غوایه د میخې سنډا عمر ما د 2 کلو نه کم نی او په دې باندې د 7 کسانو غاړه ازادېږي. او بل قسم چې کوم زناور دی هغه دی اوښ او اوښه ده، یعنی مذکر او ماده مؤنث چې کوم ده په هغې دواړو باندې قرباني کیږي، او په اوښه او په اوښه باندې د 7 کسانو غاړه ازادېږي، 7 قربانۍ په هغې باندې کیږي. خو د هغې دپاره کم از کم چې کوم عمر دی په دین اسلام کې هغه دی 15 کاله. کم از کم اوښه به د 15 کلو وي، غوا غوایه میخه سنډا به د 2 کلو وي، او ګډه او ګډه او چیلی او چیلی به چیلی او چیلی خو به لازمن فرضي طور باندې 1 غنټه هم د هغې نه کم نی، 1 کال به وي، او که ګډه 1 کالو ډېر بهتر دی، او که شپږو میاشتو هم کم از کم او 1 ګډ کال والا سره برابر ښکاره کېده، په داسې شپږو والا میاشتو ګډ باندې د انسان قرباني کیږي. دا د هغې عمرونه او په هغې باندې څو قربانۍ کیږي هغه مارته بیان کړه. اوس په دین اسلام کې د زناور دپاره رسول کریم آقا علیه صلات وسلام مبارک څه شرایط ښودلي دي چې په هغې شرایطو باندې یو څاروی برابر وو، که غټ څاروی و که وړوکی څاروی و، په هغې باندې انسان دپاره قرباني جایز ده. او که په دې شرایطو باندې چې کوم حضور مبارک صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي، او په دې شرایطو باندې څاروی زناور دا پورا او برابر نو، دا یاد لرئ په هغې زناور باندې د دین اسلام په مطابق بیا قرباني انسان دپاره جایزه بالکل نه ده. هغه شرایط څه شی دی هغه زه درته بیانومه، که تاسو په هغې باندې ما سره ځان پوهه کړئ او دا په توجه باندې واورئ. ټولو نه اول زه جبه، بیا غاښونه، بیا پوزه، بیا سترګې، داسې ترتیب باندې چې څومره ما په ذهن کې دي مسایل هغه زه درته بیانوم. بیا که داسې څه مسلې چې د چا په ذهن کې او زه بیان نه کړم، تاسو خیر دی ما نه پوښتنه بیا د هغې مطابق کولی شي. دا یاد لرئ که چېرته وړوکی ځناور و، وړوکی ځناور هغې ته ویل کېږي چې په هغې باندې 1 قرباني کېږي، او غټ ځناور هغې ته ویل کېږي چې په هغې باندې 7 قربانۍ کېږي بس. نو که چېرته وړوکی ځناور و چې په هغې کې دا 4 راځي، ګډه او ګډه او چیلی او چیلی، که چېرته وړوکي ځناور جبه نه وه، تاسو کاته پیسې هم په ورکولې او جبه یې نه وه یا کټ وه یا نه وه، نو په دغې صورت کې په وړوکي ځناور باندې بیا هم قرباني جایز ده، قرباني پې کېږي. خو که چېرته د غټ ځناور جبه نه وه، چې غټ ځناور نه مراد زما غوا غوایه، میخه سنډه، اوښه چې په هغې باندې 7 قربانۍ کېږي، که د غټ ځناور جبه نه وه دا عیب دی، عیب. نو په دین اسلام کې په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. کار ده چې دا تاسو هر څه وګورئ په خپله باندې. نن سبا خو دا بیوپاران چې څومره دي دا ډېر پته نه لګي، الله دا معافي وکړه. څومره عظیم عبادت دپاره منډۍ له څاروی راولي، څومره د عظیم او څومره په هغې کې موږ او تاسو سره خیانت او دوکه کوي. دا هر څه هغې له ګورئ. نو که غټ ځناور جبه ني په هغې باندې قرباني نه کېږي ځکه دا عیب دی، او که وړوکي ځناور جبه ني خیر دی، په هغې باندې ګنجایش شته، په هغې باندې قرباني جایز ده.
دا غې نه پس خبره ده د غاښو. مونږ او تاسو دا مشران په دې باندې ډېر زیات فوکس او توجه کوو. ښه خبره ده، دوه غاښی دی او دوه غاښی نه دی او غاښونه یې کړي دي او نیرې کړي. دا هم د غټ ځناور د 2 کلو یو علامه ده. بېشک چې دوه غاښه وکړه، خو دا هم تاسو تجربې نه وتلې خبره ده چې بعضې وخت کې یو ځناور په 2 کلو باندې پوره او غاښ یې بیا هم نی کړي. داسې هم کېدی شي، ممکن ده. خبره د غاښ نه ده. که چېرته یو ځناور په عمر باندې پوره و، وړوکی ځناور هم په عمر باندې پوره و، هغه کس تا ته ووي او تا ته قسم وخوړ ستا غاړه ذمه بس فارغ ده، بیا په تا باندې څه وبال نشته. چې هغه تا ته ووایي چې دا ځناور ګډ دی، دا د 6 میاشتو دی یا د 6 نه زیات دی، بس تی والا ستا غاړه آزاده ده. دا چیلی او چیلی 1 کال دی یا هغې نه زیات تا ته یو بیوپاري ووي، ستا غاړه آزاده ده. یا دا غټ ځناور دی، دا کم از کم د 2 کلو دی او دا اوښ دی، دا کم از کم د 5 کلو دی چې په عمر باندې پوره وي. اوس مسله ده په غاښونو کې چې آیا که غاښ یې وي نو قرباني په کېږي او که غاښ یې نه وي نو قرباني به بیا په هغې باندې نه کېږي. نه، چې په عمر باندې پوره وي. که غاښونه یو خو ډېره بهتره خبره ده، خو که یو ځناور په عمر باندې پوره او غاښونه یې نو شوي، خو یو شرط پکې دی چې دا ځناور په سهولت باندې خوراک کولی شي. ښه په صحیح په سهولت باندې په خوراک کې ورته څه رکاوټ نشته، یو شی ته ورته کېږي هغه بالکل خوړی شي. نو که داسې ځناوري چې په عمر باندې پوره وي، د هغې غاښونه نه یا یې شوي نه په عمر باندې پوره وو یا مات شوي دي او په سهولت باندې خوراک کولی شي، بیا هم په دغه ځناور باندې قرباني بالکل جایز ده. خو که یو ځناور غاښونه نه وو یا یې شوي نه وو یا مات شوي وو، په عمر باندې پوره دی خو خوراک نشي کولی، په خوراک کې ورته تکلیف دی چې څنګه ځناور خوراک کا هغسې په داسې ځناور باندې بیا قرباني ناجایز ده. په دې مسله باندې پوه شوئ؟ د هغې نه پس خبرې ده د ځناور د پوزې. دا پوزه چې ده، دا الله جل جلاله په دغه مخ کې د مخ دپاره یو شناخت غوندې ګرځولی دی، یو ډېر اهم کردار دی په مخ کې د پوزې. او انسان په دې باندې نعوذ بالله د دې په کټ کېدو باندې انسان دا مخ بالکل داسې مسخه غوندې ښکاري. نو دې وجې نه په پوزه کې مسله دا ده، که غټ ځناور دی که ورکوټی ځناور دی او د هغه پوزه نه وه یا کټ وه او بدرنګ ښکاري، دومره کټ وه چې بدرنګ ښکاري، بد ښکاري، په داسې ځناور باندې که ورکوټی دی که غټ دی قرباني بالکل ناجایز ده. داسې ځناور باندې قرباني نه کېږي چې دا هغه پوزه شلیدلي یا یې پوزه کټي یا یې پوزه زخمي یا د پوزې د وجې نه داسې بدنما ښکاري. که غټ ځناور دی که ورکوټی ځناور دی په هغې باندې قرباني بالکل ناجایز ده. د هغې نه پس د څاروي سترګې وي، جبه مارته ووي، غاښونه مارته ووي، پوزه یې مارته ووي، عمرونه یې مارته ووي، سترګه که چېرته یو څاروی په یو سترګه باندې ړوند وي یا یې کار نه که نظر پکې نشته، یو که غټ ځناور دی که ورکوټی ځناور دی په هغې باندې قرباني جایز نه ده. دا سترګې په دغه مخ کې د مخ دپاره ډېره ښکلا او ښایست دی. انسان دا مخ ورسره ډېر بدې ښکاري، یو مسخه غوندې ښکاري. که په 2 سترګو باندې نابینا و او 2 سترګې خرابې وي اخو بالکل هغې باندې خو اسم قرباني ناجایز ده. او که چېرته یو سترګم د ورکوټي ځناور یا د غټ ځناور هغه خرابه ده یا خړه ده یا شته نه دی یا په هغې کې داسې یو خړوالی غوندې دی چې په هغې باندې نظر نه لګي، څنګه چې صحیح سترګه یا هغسې سترګه نه ده، که یو یم خرابه وه، که غټ ځناور دی که ورکوټی ځناور دی په هغې باندې قرباني جایزه نه ده. د هغې نه پس د ځناور غوږونه دي. دا یاد لرئ که یو ځناور پیدایشي غوږونه نه وي، پیدایشي داسې هم کېدی شي چې ځناور پیدا دی او پیدایشي او د یو ځناور غوږونه نشته، په داسې ځناور باندې قرباني ناجایز ده، دا هم جایز نه ده. او که یو ځناور غوږونه شته خو پیدایشي واړه دي، واړه په وړوکي سایز کې دي، په کار چې څنګه د ځناورو غوږونه هغسې شته دی البته خو واړه دي، واړه
بیا په داسې زناور باندې قرباني جایز ده چې غوګونی وی سایز یې وړوکی قرباني په جایز ده او چې غوګونی بالکل پیدایشي ني یا وو مکمل کټ شوی دي یو کټ شوی یا دواړه کټ شوی مکمل په داسې زناور باندې قرباني نه ده جایز او که دواړه غوګونه یو خو دواړه غوګونه یا یو غوګ د نیم نه زیات کټو نیم نه زیات نیم نه زیات یا یو غوګ کټو یا د نیم نه زیات دواړه کټو بیا هم قرباني په ناجایز ده قرباني کله په جایز ده چې کلی پیدایشي غوګونه وی کواړه ویم یا پوره وی یا یو غوګ یا دواړه غوګونه د نیم نه زیات کټ نی بیا په دغه سي زناور باندې قرباني بالکل جایز ده او که بالکل یشتنه پیدایشي یا او مکمل یا کټ دی یا داسې چې یو غوګ یې مکمل کټ دی یا دواړه غوګونه یا د نیم نه زیات کټ دی یا یو غوګ یا د نیم نه زیات کټ دی په دغه ټولو صورتونو کې په دغه زناور باندې قرباني جایز نه ده چې خپل پیسې ارنه پاغي باندې خرابې نشي دا غي نه پس چې صاحبانو لکه خبره ده په غټ زناور کې خصوصا ګران وي لکه کې مسله دا ده چې د کوم یو زناور لکه نیمه نه د نیمه نه زیاته کټي لکه شانت نیمه نه زیاته کټي په دغه سي زناور باندې قرباني جایز نه ده دتم باید چې انسان سوچ وکړي او دا غي نه پس د زناور خپې دي نو کې یو زناور په اکثر خلک وایي چې دا قیمت باندې لګ ارزان دی خو ګټ دی په خپل باندې انسان د هغه دومره اوسط مال نه پیسې ور سره دومره زیاتی نه وایي چې قربانیم د زما وشي او پیسې هم پاغه باندې لګي کمی ولګي یا برابر شان ته ولګي نو کې یو زناور دی او هغه زناور دا سره چې په خپل باندې ګډ دی خو دا زناور په هغه خپل باندې ګرځېدای شي لګ ګډ زی په زمکه باندې لګولې شي په زمکه باندې لګولې شي او تګم کولې شي په داسې زناور باندې قرباني جایز ده خو دا زناور دومره ګډ دی چې هغه ګرځېدای نشي یا دا خپا بالکل مکمل په زمکه باندې لګولې نشي یا سره ګرځېدای نشي دا عیب دی په داسې زناور باندې صاحبانو دا یاد لري قرباني بالکل دا ناجایز ده نو دا په زناور کې چې کوم عیب یا کوم داسې شرایطو چې په هغې باندې انسان دپاره قرباني جایز کېږي هغې دپاره په هغې کې په انسان دپاره قرباني ناجایز کېږي مختصرا ما تاسو ته هغه بیان کړه دا په ذهن کې سره واچوئ بل یو ضروري مسله دا ده خلک اکثر بیانوي دا حاجیان صاحبان دا حج لتلی دي زمونږ استاسو پاکستان حج اصل کې په درې قسمه باندې دی یو ته حج قران ویل کېږي یو ته حج تمتع ویل کېږي یو ته حج افراد ویل کېږي چې څوک حج افراد کا التپاغه باندې په حج کې قرباني نشتا او په حج تمتع چې هغه حج کوون کې ته متمتع وایي او حج قران چې هغه حج کوون کې ته قارن وایي قارن په قارن باندې او په متمتع باندې چې کوم د پاکستان خلک ټول حج تمتع کا زمونږ استادو حج دا حج تمتع دی چې کوم علما دي نو هغه حج قران کا ځکه حج قران لږ سخت دی په یو احرام کې حج او عمره دواړه کړل او احرام پست عمره نه لری کول نه پاګه کې ځان ساتل بیا پکې حج هم کړل دا لږ سختی حج تمتع هغه په نسبت سره حج قران ته لګ آسان غوندې دی نو دی وجنا اکثر علما چې کوم د ما کتلی دغه حج قران کا پویګم پاو لګ سختیم رب کې نو دی وجنا لازم ګوستاسو د عوام الناس کوم حج د پاکستان نزي یا نور ملکونه دا حج تمتع دی په دوی باندې قرباني شته کنه زه قرباني نه مقصد زما د اختر قرباني مراد ده اختر دا لوی اختر په ورځ باندې چې کومه قرباني ده دا پښتاو کدا په نشتا دا یاد لرئ کوم یو انسان چې حج تمتع کا حج تمتع په هغه باندې التا د حج قربانی شتا چې هغه ته دم شکر یې د حج کو هغه د حج قربانی ده چې خدای پاک جل جلاله تعالی توفیق درک د عمره او د حج هغه ته دم شکر وای هغه خو په هغه باندې شتا خدا د دلته د زمونږ استادو د لوی اختر د قربانینو په دې مسله باندې ځان پوي کړی په یو صورت کې پښتم دی او په یو صورت کې پنمشتا دواړه صورتونه ارتوایم کوم یو حاجی چې په مکه مکرمه کې
د اتمې ذل حجې نه مخکې که چا حج کړی، اتمې ذل حجې ته ویل کېږي یوم الترویه. په دغې اتمه ذل حجه باندې حجیان صاحبان چرته ځي؟ مینا له ځي. اتمه ذل حجه دا د حج د احکامو تقریبا هغه ابتدایي ورځ د داسې ووایه یوم الترویه 8 9 10 11 12 دا 15 ورځې د حج دي. نو کوم یو انسان حاجی په بیت الله شریف کې په مکه مکرمه کې د اتمې ذل حجې نه مخکې 15 ورځې راتلې. څومره ورځې؟ 15 ورځې یا د هغې نه زیاتې 14 شل په مکه مکرمه کې لګاتار د اتمې ذل حجې نه وړاندې دی په مکه مکرمه کې وو او څو ورځې لګاتار راتلې؟ 15 ورځې راتلې. نو په دغسې حاجي باندې د حج قرباني شته دم شکر او دا حاجی بیا مقیم دی. په دغسې حاجي باندې بیا په وطن کې یا هلته د لوی اختر د ورځې قرباني واجب ده. دا یاد لرئ هر او چې کوم یو حاجی په مکه مکرمه کې د یوم الترویې د اتمې ذل حجې نه مخکې په مکه مکرمه کې یادومه التی 15 ورځې نه راځي. کمې راځي؟ یا 14 یا 13 یا 12 ځکه مدینه منوره کې بیا به راځي مکې مکرمې له. بس دا مسله پکې زده کړئ که چېرته یوم الترویې اتمې ذل حجې نه مخکې په مکه مکرمه کې 15 ورځو نه کمې شپې راتلې، داسې حاجي مسافر دی. په داسې حاجي باندې د لوی اختر د قربانۍ ګډه یا قرباني پې نشته. دم شکر پشتا الته په حج کې چې دم شکر به الته ادا کوي، په د لوی اختر د ورځې قربانۍ ګډ یا قرباني په داسې حاجي باندې بیا نشته چې په مکه مکرمه کې یا اتمې ذل حجې نه وړاندې چې دی 15 ورځو نه کمې شپې راځي 14 12 13 په داسې حاجي باندې بیا د لوی اختر د قربانۍ د ورځې چې کوم څاروی ده یا قرباني ده هغه پې واجب او لازمه هغه پې نه ده. دا یو کس راله چیټ راکه غالبا خکر یا لیکلی دی خکر په باره کې ما نه بهیر شوی. خکر چې دی دا یاد لري کوم یو ځناور که یو خکر مات شو که دواړې مات شو که نیم یا مات شو که ټول یا مات شو او که پیدایشي یا نه که یو ځناور خکر پیدایشي نشته په هغه باندې قرباني جایز ده. او که کوم ځناور خکر وو او مات شو یو دواړه ټول لږ ډیر چې هر څنګه مو خو چې دماغو ته یې تکلیف نه رسېدلی، دماغو ته یې نقصان نه رسېدلی، که وینم تر لاړه شي خو چې دماغو ته نقصان نه رسېدلی په داسې ځناور باندې قرباني بالکل جایز ده. اوس به ته وایې چې ما ته خو دا پته نه لګي مفتي صاحب چې دا دماغو ته زه خو ډاکټر هم نه یم چې دا ما ته به دا څه پته لګي چې دماغو ته اوس تکلیف رسېدلی دی او دماغو ته تکلیف نه دی. امر ته دین بیان کړی، دین یو شی هم نه پرېښودی. ګورئ چې دماغو ته یا اثر رسېدلی که نه هغه ته خوراک سکاک کېږي، هغه به خوراک او سکاک نه که. چې کله په دې خکر باندې د غرض اخري یا یو ځناور سره ځان وجنګوي یا دیوال یا بل داسې یو خکر یا مات شي تور ته خوراک سکاک کېده که هغه یې په صحیح طریقه باندې کاوه بس دغې ځناور دماغو ته نقصان نه رسېدلی او که هغې نه مخکې خوراک کاوه او د هغې نه پس اوس خوراک نه کوي نو دغې ځناور بیا دماغو ته نقصان رسېدلی دی. لہذا په دغې ځناور باندې بیا قرباني نه ده جایز او دې وجې نه ده جایز چې دماغو ته یې نقصان ورسېدل او که نه رسېدلی خیر دی خکر دی مات شي هیڅ خبره نشته. یو بله مسله هم راته رایاده شوه هغه دا ده چې که غریب انسان چې په هغه باندې قرباني واجب نه وي او هغه ځناور راولي دا هم اکثر موږ تاسو خو پښتاني یو کمپټیشن دور هم دی خامخا چې ستا ګډ وي زما به ګډ وي چې ستا چیلی وي زما به هم چیلی وي چې ستا یو قرباني وي زما به هم یو قرباني. موږ خو اکثر پښتانه د اکثر د عبادت چې که دا په مقابله او ضد نیم کا نو غریب سړی یو ځل څاروی راولي او فرض نه په واجب نه راولي او د اختر د ورځې نه مخکې مړ شو مثال کې مړ شو چا پټ که وغیره وغیره آیا په دغه انسان باندې بله قرباني شته؟ نشته دی ځکه چې وس یې د اولم نشته نو اسه در راوستلې وه. ها که دا را پیدا شو دا به ذبحه کوي ځکه چې لازم نه وه د په زور باندې په ځان باندې لازم کړه دا چې را پیدا شو دا به ذبحه کوي او که دا تر ورک شو غیب شو وغیره وغیره بل ځناور راوستل په ده باندې نشته دی. ها شریعت د طرف نه لازم نه دی. کمالدار سړي یو څاروی راوستل او یا عیبجن شو یا تر وتښتېده یا مړ شو نو دغه مثال صاحب نصاب دی صاحب استطاعت دی وس یې و د دې نه پس یم وس و په ده باندې بل ځناور راوستل واجب دي ځکه د قرباني یا نه ده کړې قرباني او که هغه انسان هم په اول کې صاحب نصاب و
زناور یې راوسته او اوس یې زناور راوستو نه پس د بل زناور استطاعت او طاقت نشته بس په هغه باندې بیا قرباني واجب نه ده. او که یو زناور داسې و چې زناور تا واخیسته صحیح او تا سره اختر نه مخکې عیبجن شو مړ نه شو شتا خو عیبجن شو چې کوم عیب شریعت منع کړی دی هغه پکې راووته. نو اوس مسله دا د دوه صورتونه دي که دغه انسان وس وو بل زناور باخلي داسې زناور باخلي چې هغه عیبجن نه وي او که دغه انسان د بل زناور وس نه بس دغه زناور هم د لپاره کافي دی ذبح دی کا د دغه انسان په دغه زناور باندې قرباني کیږي. که داسې نورې چند مسایل خیر ما په ذهن کې نه تاسو مانه تپوس کولی شئ. او بله خبر اخر کې درته کومه ګرمي ډېره زیاته ده الہ العالمین ته دعا کوئ چې خیر د رحمت په قدر حاجت د اوبو باران وکا دا دعاګانې کوئ الله به ان شاء الله چا دعا قبول کا. دا مشران ناستی مونږ او تاسو سخاوت خلک یې چې کم شوی نه ختم کړی نه بالکل صدقه او خیرات د سپینګری مشران ناستی مخکې به شکل داسې سختی رااله بارانونه بنو دا سپینګری دوی به سره خپل منځ کې پیسې واچولې او چانده به وکړه یو خیرات به یې بار په ډاګه باندې یو خیرات به یې وکړه او خلکو له به یې ورکړه او څه به وي چې خدای پاک دغه خیرات په وجه باندې موږ باندې اسانتیا راولي موږ باندې باران وکړي. دا کار مشرانو زموږ کړی دی خیرات به کاوه. اوس موږ استادو په جیبو باندې لړمانان ناست دي او صدقه او خیرات موږ ته نعوذ بالله څه ښکاري تاوان ښکاري. نو لږ سخاوت ځان کې پیدا کړی. دا وسم چې زرالمه ډېره ګرمي زما کېده او زه دغې کمرې ته ننوتم او په هغې کې ایسي خلیفه سي ما دپاره بل کړی و زه یم چې ځان ته بیا نو بل کړی ما دپاره به بل کړی و. زه هلته ننوتم کېناستم سړی پکې لږه ساه واخلي په هغې کمره کې ستاسو لپاره دلته زه راځم د الله د رضا دپاره راځم. خو ما بیا خلیفه صاحب ته وي چې خلیفه صاحب دا هېڅ زیات مه لګوه ما ته پته ده دا خو په بجلی باندې چې لګي چې په اوبو باندې خو نه روان په ما کې هم احساس خو شته دی که نه. خو بیا مې ځان سره سوچ وکړي چې دا انشاءالله تعالی زموږ مقتدیان دومره بې خونده خو نه دي که نه چې یو امام ته یو ګنټه هېڅ دوی نشي لګولی. انشاءالله تعالی هېڅ د وکینو تاسو به اخلاص کړئ. دلته دغه دربار شریف کې دا ټول اخراجات دي څه په ما باندې خرچ کېږي څه په تاسو باندې. دا اوس ماشاءالله څلور یو طرف ته دوه بل طرف ته کولر پکې لګېدلي خو تاسو پاره لګېدلي وي که او دا هېڅ کله مه وایي ښه چې زما 10 روپۍ کمې دي یا زما 20 روپۍ کمې دي یا سلګون باندې به څه وشي دا مه وایئ بس تاسو یې اچوئ پکې. هغه فارسی متل دی اندک بسیار شود چې لږ دینه ډېر څه جوړېږي چې زم 100 روپۍ ورکولی شم او تم 100 روپۍ او 10 کسان 100 روپۍ ورکولی شي او مونږ وایو چې مړه په 100 روپۍ باندې به څه شی وشي 100 روپۍ تاوان شو 1000 روپۍ تاوان شو که نه. نو دې ته مه ګورئ 100 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ 1000 روپۍ هر څومره سخاوت. السخي قریب سخي چې دی قریب دی الی الله قریب الی الجنه قریب دی جنت ته بعید من النار. رسول الله فرمایي سخي سړی خدای ته هم نږدې دی جنت تم نږدې دی حدیث دی او جهنم نه لرې دی. او بخیل انسان بعید من الله بعید من الجنه قریب الی النار. او بخیل انسان خدای نم لرې دی جنت نم لرې دی اور ته نږدې دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته رب مې چې سخی انسان فاسق فاجر ګناهګار د بخیل انسان عبادت کوونکي نه ما ته زیات خوښ دی. یو طرف ته سخی سړی دی بیکاره ټوټه پوټه عبادات خو سخاوت ته بګي او بل طرف ته ډېر عابد انسان او بخیل انسان دی. رب می فرمای ما دغه عابد بخیل نه سخی انسان ډېر خوښ دی. ځان د پاره نه وایو ښه او نور شیو کې چې تکړه شل رکعات نفلو کې خو تکړه پیسو سخاوت او په صدقاتو کې هم لږ ځان تکړه کړی ښه لږ ځان خوځوئ خامخا دا ستاسو ځای دی دا ستا څومره خلک دلته کښېني او خوراک کا کلونو رئیسې په زرګو روپو دلته لنګر ورکولی کېږي که نه پکای استعمالوي کولر استعمالوي په ما باندې هم حق دی په تاسو باندې هم حق دی خالص د الله جل جلاله رضا لپاره او دعاګانې هم کړئ چې رب لا یزال د څوکه خیر د رحمت بقدر حاجت د اوبو باران د الله تعالی په د نقصان وکا که چا داسې نور څه ذهن کې مسلې خیر دی ما نه پکې پوښتنه وکړئ دغه ټولو شرایطو مسایلو باندې څاروای پوره واخلئ څومره چې په وخت باندې اخیستی شی وای اخلئ او د هغې خدمت کولی شئ د هغې باول غټې میتیازې وړې میتیازې د هغې اوبه د هغې بوس هر یو شی چې تاسو له ورکوئ نبی علیه السلام فرمایي دا ټول به په ورځ د قیامت باندې انسان دپاره په نام اعمال کې الله جل جلاله اچوي دومره ثواب یې دی پرېږده چې لږ تکلیف ورته په میلاو شي
لږ یې وساتئ لږ دیکبال یې وکړئ داسې ځان سهولت والا مه کوئ ښه چې سبا له اختر د شپې په 12 بجې باندې راولي او بس غریب چې څنګه په منډهي کې هماغسې و راڅه دې ملا او ذبح دې که نه دې ورته اوبه کېښودې نه دې ورله چارې غم وکړه نه د سوري نه د هغه داسې مه کوئ څومره پسې زیات ګرځېدی شي وګرځئ په شوق باندې په مینه باندې په محبت باندې وکړئ لوډ یې مه ګړئ الله جل جلاله به دې زموږ ستاسو له ډېر اجر به راکوي ورځ د قیامت باندې به تاسو وګورئ د دې اظفار نوکان غوښې پلې وینې پوستکي چاره اوبه غټ واړه بول هر څه به خدای پاک را جمع کا په نام اعمال کې به دله تول کا او ان شاء الله رب نم امید دی چې 900 چند به زیاتی او ما طالب ان شاء الله تعالی الله جل جلاله ثواب راکړي نو دا قرباني هغه کار په جذبه باندې وکړي ښه ډېر په محبت او په جذبه باندې چرته ورته تندې ګونجې نه کړئ چرته ورته تاوان ښکاره نشي نعوذ بالله خدای دې ټولو مسلمانانو له توفیق ورکا او څوک چې راولي رب دې هغوی نه قبوله کا ان شاء الله تعالی مخکې جمعو کې بعد دې فضایل ذوالحجې فضایل هغه به ان شاء الله تعالی بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو کرته رسول الله مبارک باندې درود پاک وایي.